بس یوں سمجھ جائیے کہ والد صاحب کی تقریر کی تمہید بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تمہید کا آپ نے بھرم رکھ لیا تو انشاءاللہ تقریر خود بخود دل میں اتر جائے. قرآن مقدس ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریم ہے جس کی تلاوت کو میں نے شرح سے ایک آیت اس سے پہلے جب تک وہ نہیں سمجھیں گے معاملہ آگے نہیں. ترجمے سے پہلے میں سبب نزول بتا دوں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور رات کی یہ قیمتی رات بھی سمجھ میں آ جائے. مدینہ منورہ اور اس کے مضافات ایک طبقہ تھا نجرانی عیسائی اور ان کا انفلوئنس بھی کافی تھا اور بار بار وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے اور یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو اپنی طرح مانتے ہیں, ہم تو انسان ہیں, وہ تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے. حضور علیہ السلام نے کئی بار سمجھا, دلائل پہ دلائل کی, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک دلیل لے کے حضرت جبریل آئے, محبوب ایک دلیل اللہ کی طرف سے بھی سنا دو تاکہ اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو یہ دلیل انہیں ذلیل کرنے کے لیے کر دو. اور وہ دلیل کیا تھی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام, اور دونوں کو ایک ہی طرح پیدا کیا, مٹی سے بنایا, پھر کن کہا اور فیکون وہ ہو گئے. یعنی اس میں ایک جواب تھا کہ اگر تم اس بنیاد پہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا, تو what do you say about آدم؟ وہاں تو ماں بھی نہیں تھی. اگر یہ دلیل مانی جائے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ معاذ اللہ اللہ ہے, تو حضرت آدم کے ہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں. تو جب آدم بن ماں باپ کے اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ بغیر باپ کے کیوں ہو سکتے؟ دلیل بڑی مضبوط تھی, بڑی اوتھینٹک تھی, بڑی نفسیاتی تھی, بڑی لاجیکل تھی. لیکن وہ کہتے ہیں لاتوں کے خود باتوں سے نہیں مانتے. اس دلیل کو بھی انہوں نے نہیں مانا. اس سے پہلے کہ حضور کچھ اور کہتے, حضرت جبریل آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے محبوب یہ جو آپ نے انہیں ان سے بحث کی, حجت تمام کی, اس دلیل کی بنیاد پہ جو اللہ نے آپ کو بتائی, پھر بھی اگر انہوں نے نہ مانا تو اب ان سے بحث نہ کریں بلکہ کہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بچوں کو بلاؤ ہم اپنے بچوں کو بلاؤ. سبحان اللہ. ونساءنا ونساءکم, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم, تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلاؤ. تاریخ گواہ ہے میرے دوست کہ جب یہ بات نجران کے عیسائیوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بلیفز کے حساب سے جو بھی ان کی مانیتا تھی اس کے حساب سے جن بچوں کو انہوں نے بالکل جنتی بچے سمجھ رکھا, جن کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ بالکل معصوم, گناہ کرنا تو بڑی بات, انہوں نے نہ گناہ دیکھا ہے, نہ گناہ سنا ہے, نہ گناہ سمجھا ہے, گناہ سے دور, جن کو وہ ایسے بچے سمجھتے تھے, ان بچوں کو تیار کیا کہ آگے تمہیں بڑھنا ہے. ادھر میرے نبی کی نظر مدینے کے بچوں پہ پڑی, سبحان. ان بچوں پہ جن میں کوئی عبداللہ ابن عباس ہے, کوئی عبداللہ ابن عمر ہے, کوئی انس ابن مالک ہے, کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے, سارے بچوں پہ پڑے. مگر نبی نے کسی اور کو نہیں بلایا بلکہ بنی نجران کے عیسائیوں کے بچوں کے سامنے صرف 2 بچے کو بلایا, آواز دی یا حسن تعال یا حسین
3-4 साल 5 साल की उम्र में अपने छोटे छोटे कदमों से नाना जान की तरफ बढ़े। फिर कहा निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाएं। तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, हदीस के अल्फाज शाहिद कि उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने बिलीव्स और अपने एतकाद में जिन औरतों को परतवे मरियम समझ रखा था कि मादल्ला ये परतवे मरियम है, ये नन है, ये मदर है, इन पर किसी मर्द की परछाई तक नहीं पड़ी है, हाथ लगाना तो बड़ी बात, ऐसी औरतों को फ्रेंड किया। मेरे नबी ने अपने घर की औरतों पर तवज्जो की, वो औरतें जिनके बारे में कुरान ने कहा या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम जैसी औरतें इस कायनात में है ही नहीं। वो औरतें जिनमें कोई आयशा सिद्दीका है, कोई हजरत सफिया है, कोई हजरत हफ्सा है, कोई हजरत सौदा है, कोई हजरत रैहाना है, कोई हजरत मैमूना है, कोई हजरत उम्मे सलमा है, कोई हजरत उम्मे हबीबा है, कोई हजरत सफिया और कोई हजरत जुवैरिया, कोई मारिया है, मगर मेरे नबी ने अपनी अज़वाज में से किसी को नहीं चुना, आवाज दी या कुर्रतु ऐनी फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत सैयदा फातिमा। या ऐ मेरी आंखों की ठंडक मेरी बेटी फातिमा। अभी लोग गैदर नहीं हुए थे। रवायत में है कि एक शख्स आगे आगे बढ़ रहा था, जब उसकी नजर इन नुफूस कुदसिया पे पड़ी, इन नुफूस कुदसिया पे पड़ी, उसने कहा रुक जा। क्या बात है भाई, अभी तो मुबाहला शुरू भी नहीं हुआ। अरे कहा चेहरों को तो देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चेहरों को तो देखो। खुदा की कसम में इनकी आंखों में, अल्लाह करे समझ में आ गया, इनकी आंखों में ऐसी तस्खीर देख रहा हूं, ऐसी चमक देख रहा हूं, चेहरों पे ऐसा नूर, ये तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये हुक्म दे दे पहाड़ को तो उखड़ के काटो में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे मुबाहला नहीं हो सकता, इनसे तुम मुबाहला करोगे? अरे अगर ये लानत भेज दे तो खुदा की कसम कुदसी फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। सरल कैसे उनको भागता हुआ देखकर हुजूर मुस्कुराए, फरमाया उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी किस्मत अच्छी थी। खुदा की कसम अगर मेरी फातिमा, मेरा अली, मेरे हसनैन अगर इनसे मुबाहला कर लेते तो ऐसा इनका सफाया हो जाता कि रूए जमीन में कोई ईसा को अल्लाह का बेटा कहने वाला जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल पैदा है। अब ये पहले बात ये मुकम्मल करें, हुजूर ने सबको इकट्ठा किया। रवायत में है कि जानू पर, दोनों जानू पे हसनैन को बैठा, जनाबे अली को बिल्कुल राइट साइड में खड़ा किया और जनाबे सैयदा जो हिजाब में थी उन्हें अपने पीछे पीठ की तरफ, ऊपर से काली काली कमली मेरे आका ने उठा दी और उसी अंदाज से कहा, ए अल्लाह हाउलाए अहले बैत, ये मेरे घर वाले, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम व उहिब्बु मन युहिब्बुहुम, ये मुझे इतने अजीज हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और उनसे भी करूंगा जो इनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे भी, उसकी भी बशारत दे दी, उससे भी करूंगा जो मेरे हसन हुसैन से। एक मौका और भी था जब इसी तरह हुजूर ने ये पंजतनी इज्तिमा किया था। ये तो लफ्ज़ हमारा था, ये पंजतन तो हमारा था ही। अब अगर कोई काला कपड़ा पहन के सीना पीट पीट के पंजतन का नारा लगाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम छोड़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हम तो यार लाहौर वाली साहब बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं कि हम सिंगल पंजतन ही नहीं, हम डबल पंजतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डबल। लखनऊ में हर टाइप के मॉडल आपको मिलेंगे। अगर आप दरियाए गोमती पार